ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਥੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਨੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲਵੇ ਨੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲੋਕੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਪਲਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੌਰ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਗਿੱਧਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਦਗੀ ਭਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਨੱਚਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਨਾ ਤੇ ਖੇਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਬੰਨਾ ਤੇ ਖੇਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ। ਲੈ भी देश पवा देख रहे थे सारे। अज माझे के विच बताला पिंड है। बताले पिंड के विच मैं आया। पंजाबी सत्थ बताला बनी हुई है। ये थमें कहेंगे भी पंजाबी सत्थ क्या हुआ। पंजाबी सत्थ पूरी दुनिया के विच पंजाबी नूं प्यार करने वाले की सत्थ है। और इसके रूहे रवां जिहड़े हैगे डॉक्टर निर्मल सिंह लांबड़ा है। तो पूरी दुनिया में किताबां छापने का, किताबां नूं अगे लोगों के भी पहुँचाने का, होर बड़ा कुछ तियां के मेले लाने भी इसका पंजाबी सत्थ का ही जिहड़ा हैगा जिम्मा है। सूरे पंजाबी सत्थ जी बनी हुई है बताले के विच। उसके रूहे रवां बीबी स्वर्ण कौर बताला वो भी आएंगे। जे सेहत थोड़ी जी उन्होंने की ठीक नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारे लोक गीत इकट्ठे करे। तो अगे फिर उन्होंने के परिवार के विच ते उन्होंने की नूंह भैन जी बलजिंदर कौर बल उन्होंने बहुत वधिया किताब माझे के लोक गीतों की इकट्ठी करी है। इसमें लिखा हुआ माझे रियाड़की के लोक गीत। सो अज इन सारिया चीज़ों पर बात करेंगे तो थानू सुनावेंगे माझे की बोली। मैं थानू अपनी सुना रहा, वो अपनी सुनावेंगे। भैन जी सत श्री अकाल जी। तो मैं असल में चैनल के बहाने जी मैं थारे पाया थानू बोली, थानू समझ आ रही मेरी बोली? समझ आउण डी है। तो अज आप बातां करनियां भी किताबां की बातां भी करेंगे तो होर भी आप बहुत सारिया बातां किस तरह ख्याल में आया भी गीत है लोक गीत अजकल तो कोई गाउंदा नहीं। तो मैं कई बार बातां करे करा भी जब किते जागो भी कढ़दे ही होवां बीबियां मैं देखा भी वो मैनूं लगा भी जागो भोगे पा रहे हैं। तो वो जिहड़ा खुलास होए था प्रिंसीपल तेजा सिंह ने जिहड़ा लिखिया भी कुकणा ते चिकणा पंजाबियों की खासियत है किते गायब हो गया। हाँ जी। मेरे वालों सारिया दर्शकों को सत श्री अकाल। इस प्रोग्राम को देख रहा नो और मैं माझा पंजाबी साथी बीबी बलजिंदर कौर बल पिंड बताले तो गलबात कर रही हाँ। सो जी जिवें तुसीं गल कीती कि ये किवें मन विच विचार आया कि लोक गीत इकट्ठे करना, खास कर जिहड़े साडे पंजाबी लोक गीत ने अलोप हो गए तो हो भी रहे ने दिनों दिन। तो मैं मैनूं बचपन तो ही बड़ा शौक सी गाउण दा। खास कर घर दा भी ऐसा माहौल सी कि मेरे मदर मेरे माता जी बहुत वधिया गाउण लैंदे सी, मेरे भूआ जी हुणी गाउंदे सी। अगे सहुरे घर आके भी ऐसा माहौल बनिया कि मैनूं चंगा लगा कि जब मैं सुनिया कि मेरे सस माँ मम्मी इस बीबी स्वर्ण कौर बल हुणी जिहड़े कि बहुत उन्हां किताब भी लिखी आ, उन्होंने इत्थे एक सत्थ बनाई ते जिहदे विच असीं बीबियां नूं सुहाग घोड़ियां सिखाए भी आ ते उन्होंने स्टेजां ते बोले भी आ। ते ये खास इकट्ठे करन दा ये निर्णय सी कि जो असीं जिहड़ियां साडीआं आउण वालीआं पीढ़ियां ने जिन्हां नूं पता नहीं कई बारी कि लोक गीतां बारे, सुहागां बारे, घोड़ियां बारे कि ये ना होवे कि ये लोक गीत खत्म हो जाण ते आउण वालीआं पीढ़ियां तक जरूर ये रहण कि वो वेख सकण, पढ़ सकण, इन्हां नूं माण सकण कि साडा सभ्याचार किन्ना उच्चा ते सुच्चा। खास कर जिहड़ियां घोड़ियां ने वो मुंडे दे विआह ते बोलियां जांदियां ने खुशी दे विच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 5 ਜਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਚ ਗਾਣੇ ਆ। जी जी कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੀਵੀਂ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਜਨਾਨੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਵੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਖੱਬੀਆਂ ਬੁਗਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਹੋਰ ਪਾਈ, ਕਮੀਜ਼ ਹੋਰ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਵਾਰੀ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 5 ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਧਰ ਬੈਠੀਆਂ, 5 ਇੱਧਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਟੱਪਾ ਬੋਲਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਹਾਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸੁਹਾਗ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੋੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਜਰਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਗਾਉਣ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਸਾਰਾ ਗੱਲਾਂ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲੂ ਠੇਠ ਉਹ ਨਾ ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਘੋੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਵੀਰ ਚੱਲਿਆ ਨੀ ਮਾਏ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਰਾਹੀਂ, ਘੋੜਾ ਤੇ ਬੱਦਾ ਵੀਰ ਨੇ ਹੇਠ ਫਲਾਈ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਸ਼ੰਗਾਰਿਆਈ, ਭਾਬੀਆਂ ਦੇਵਰ ਘੋੜੀ ਚਾੜਿਆਈ। ਜੇ ਵੀਰ ਚੱਲਿਆ ਨੀ ਮਾਏ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਖੇੜੇ, ਚਮਕਣ ਲੱਗੇ ਵੀਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸੇਰੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਸ਼ੰਗਾਰਿਆਈ, ਭਾਬੀਆਂ ਦੇਵਰ ਘੋੜੀ ਚਾੜਿਆਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੇ ਵੀਰ ਚੱਲਿਆ ਨੀ ਮਾਏ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਰਾਹੀਂ, ਘੋੜਾ ਤੇ ਬੱਦਾ ਵੀਰ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਫਲਾਈ, ਫਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਸ਼ੰਗਾਰਿਆਈ, ਭਾਬੀਆਂ ਦੇਵਰ ਘੋੜੀ ਚਾੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਗ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੇ ਗੀਤ ਹਮੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਗੀਤ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਵੇਂ ਕੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਹੁਣੀ ਖਾਸ ਕਰ ਰਿਆੜਕੀ ਦੇ ਹਰਚੋਵਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਰਿਆੜਕੀ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਬੱਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਨੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲਵੇ ਨੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਰਿਆੜਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਰਿਆੜਕੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰਿਆੜਕੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਰਿਆੜਕੀ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭ ਏਰੀਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਮ
ਤੁਕਲਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰਚੋਵਾਲ, ਭਾਂਬੜੀ, ਵਿਠਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਠੋਲਾ, ਭਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਚੌਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਆੜਕੀ ਦੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ। ਰਿਆੜਕੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਖਾਸ ਕਰ ਰਿਆੜਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋੜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਕੇ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ 2 ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਆੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੰਨੇ ਕਰੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਨਿਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਰੜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। वैसे पिंड के विच इबता वो सारी चीज़ां खत्म हो गई तो मैं तीयां वगैरह का भी करा कुछ भी बंदे ने कुड़ियां जनानियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੀਆਂ ਮਨਾਵਾ ਨੇ, ਤੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੀ ਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਾਲੀ ਕਟਾ ਚੜ ਆਈ ਆ, ਤਾਣ ਛੱਤੜੀ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਦਨੋਂ ਮਗਾਈ ਆ, ਤਾਣ ਛੱਤੜੀ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਦਨੋਂ ਮਗਾਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੀਆਂ ਦੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਾਝਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋੜ, ਪਿੱਪਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੋੜ, ਪਿੱਪਲ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ। ਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਉਰੇ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਧਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਸੀ ਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਧਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀਂਘ, ਰੰਗਲੀ ਪੀਂਘ, ਚੂੜੀਆਂ, ਸੂਟ, ਮਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜੇ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 9 ਸੱਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅਪਸ਼ਗਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਏ ਤੀਆਂ ਵੇਖਣ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਏ ਤੀਆਂ ਵੇਖਣ, ਮੇਰਾ ਚੁਗੇ ਕਪਾਵੇ, ਕੀਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਆਵੇ, ਕੀਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੀ ਆ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਹੀ ਚੁਗਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਆਂ ਵਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਲ ਪੂੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਖੀਰ ਰਿੱਝਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ, ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਛਾਵੇਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਤੇ ਪੂੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਚਲ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੈਗੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪੂੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ,
ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਪੂੜੇ ਅੱਜ ਬਣਦੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਸ ਕਰ। ਥਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਰਮਨ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਧਰ ਥਾਨੇ ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਰੌ ਰੀਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਧਰ ਵੀ? ਵੇਖੋ ਸਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਕੰਮ ਹੀ ਪੂਜਾ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੱਥੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਜਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿੱਧਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਲੇ ਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਯੁਵਕ ਮੇਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗਿੱਧਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰੂਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਭੂਆ, ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਨੱਚਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਥੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤਾੜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਲੱਤ ਵੱਜਦੀ ਦਿਸਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਗਿੱਧਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਦਗੀ ਭਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਨੱਚਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ, ਡੈਕ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੇ ਤੂੰ ਆਇਓ ਗੱਡੀ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁਲਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਕੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭੈਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਹਣਿਆਂ ਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਕੌਣ ਨੱਚੂਗਾ, ਕੌਣ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਊਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਰੱਖੜੀ ਲਿਆਊਗਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਛੀ ਚਹਿਕਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡਾ ਅਮਲੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੱਤੇ ਵਾੜੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਬਚਾਇਆ। ਜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਉਹੀ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਫਿਰ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੀਤ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਹਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਕਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਜੀ ਉੱਚੀ ਪਿੱਪਲੀ, ਜੀ ਉੱਚੀ ਪਿੱਪਲੀ, ਕੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਜੀ ਲੰਮੇ ਟਾਣੇ, ਬਾਬਲ ਵੇੜੇ ਜੀ ਉੱਚੀ ਪਿੱਪਲੀ, ਜੀ ਉੱਚੀ ਪਿੱਪਲੀ, ਦਾਦੇ ਵੇੜੇ ਜੀ ਲੰਮੇ ਟਾਣੇ, ਕੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਜੀ ਕਾਨ ਬਿਠਾਈਏ, ਜੀ ਕਾਨ ਬਿਠਾਈਏ, ਕੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਜੀ ਖੱਟ
ਵਿਛਾਈਏ, ਬਾਬਲ ਵੇੜੇ ਜੀ ਕਾਨ ਬਿਠਾਈਏ, ਜੀ ਕਾਨ ਬਿਠਾਈਏ, ਦਾਦੇ ਵੇੜੇ ਜੀ ਖੱਟ ਵਿਛਾਈਏ, ਕੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਜੀ ਉੱਚੀ ਪਿੱਪਲੀ, ਜੀ ਉੱਚੀ ਪਿੱਪਲੀ, ਕੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਜੀ ਲੰਮੇ ਟਾਣੇ, ਬਾਬਲ ਵੇੜੇ ਜੀ ਉੱਚੀ ਪਿੱਪਲੀ, ਜੀ ਉੱਚੀ ਪਿੱਪਲੀ, ਚਾਚੇ ਵੇੜੇ ਜੀ ਲੰਮੇ ਟਾਣੇ, ਕੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਜੀ ਖੱਟ ਵਿਛਾਈਏ, ਜੀ ਖੱਟ ਵਿਛਾਈਏ, ਕੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਜੀ ਕਾਨ ਬਿਠਾਈਏ, ਚਾਚੇ ਵੇੜੇ ਜੀ ਖੱਟ ਵਿਛਾਈਏ, ਜੀ ਖੱਟ ਵਿਛਾਈਏ, ਬਾਬਲ ਵੇੜੇ ਜੀ ਕਾਨ ਬਿਠਾਈਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਕਮਾਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਥਾਨੇ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਕੌਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਉਣ ਚਲੇ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਛੋਟੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਨੇ, ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਅ ਜਿਹੜਾ ਹੇਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਲੈ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਪੜਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਵੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੀਜੀ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਬਣਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਮਾੜੀ। 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਪੱਲਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਬਜੀਤ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਰਖੇ, ਉਹਨੇ ਚਰਖੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਖੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਰਖੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਹੁਣ ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾਂਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਪਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾਊਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਦੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਧਰ ਤਾਰ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਥ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੈਲਪੁਰ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਜੀ। ਉਹ 11 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਰਾ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਰਗੋਧੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੱਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। 2-3 ਵਾਰੀ ਦਾਊਂ ਕੋ ਗਏ ਆ
ਫਿਰ ਬਰਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆਈ ਨਾ, ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੰਧ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂਜੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛਪੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਛਪੀ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ? ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਮੋਤਾ ਸੋਹਣੀ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਵਰਾਜ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਿੰਪਲਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੌਰ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉੱਡ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਥਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕਲੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਓਲੰਪੀਅਨ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਕੀ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ mother ਆ ਵੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੁਮੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੋਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਕਲੱਬ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਪੱਲਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਪੱਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧੌਂਕਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਨੂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ था ਜੀ ਵੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਬੋਲੀਏ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੀਏ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕਣੀ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਜਾਓ ਗੀਤ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ। ਬੰਨਾ ਤੇ ਖੇਡੇ ਨੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਬੰਨਾ ਤੇ ਖੇਡੇ ਨੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਵੇ ਨੀ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਦੀ, ਸ਼ੇਰ ਮੋਤੀ ਵਾਰੇ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਵਾਰੇ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰੀਆਂ, ਮੋਤੀ ਤੇ ਵਾਰੇ ਨੀ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਨੀ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਦੀ, ਸ਼ੇਰ ਮੋਤੀ ਵਾਰੇ। ਬੰਨਾ ਤੇ ਖੇਡੇ ਨੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਬੰਨਾ ਤੇ ਖੇਡੇ ਨੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਵੇ ਨੀ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਦੀ, ਸ਼ੇਰ ਮੋਤੀ ਵਾਰੇ, ਮੋਤੀ ਵੀ ਵਾਰੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸਰੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰੀਆਂ, ਮੋਤੀ ਤੇ ਵਾਰੇ ਨੀ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਨੀ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਦੀ, ਸ਼ੇਰ ਮੋਤੀ ਵਾਰੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬੀਜੀ ਨਾ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ 87 ਸਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਗਾਇਆ। ਸੋ ਲੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਕਦੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਥਾਰੇ ਭਾਥਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਇਓ ਜੀ। ਤੇ
ਇਹ ਗੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੀਤ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਗਰਮੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਜਰੀਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਲੈ ਵੀ ਪੁਆਧ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਰੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰੇ ਥਾਰੇ ਵਾਲਾ ਗੈਰ ਗੈਲ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਥਵੇਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਪਰ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾਲ ਤਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਥਾਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਹਰੀਆਂ ਰਹਿਣ।